Praise the Lord children. உங்க எல்லாரையும் சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ல பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். நம்ம எதையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம், அப்படிதானே? இப்பயும் நம்ம ப்ரேயர் பண்ண போறோம். கண்ணை முடிக்கோங்க, கை குப்பிக்கோங்க. ப்ரேயர். Praise the Lord, dear children. We will begin the program with a short prayer. Wherever you are, please come on your knees. Close your eyes, put your hands together. Loving Heavenly Father, we thank Thee and we praise Thee for this blessed time that You had granted unto us, O Lord. That we thank Thee for this online Sunday school program, Lord. We thank Thee for the children who have joined and who are yet to join, Lord. And we commit everything into Your mighty hands, Lord. Yes, Lord, the complete Sunday school program into Your mighty hands from the beginning till the end, Lord. You please be with us through the entire program, Lord, and please be with the children, Lord. And also we do remember the children who are working behind to make this program a successful one, Lord. And also we do commit the singing session. We do commit the children who will be reciting the memory verses, and we do commit the aunties and the uncles who would be sharing Your word, Lord. Please be with them, bless them and anoint them, Lord. Also please bless all the children and speak to them through Your word, Lord, and also give them the needed understanding, knowledge and wisdom, Lord. And we commit everything into Your mighty hand, Lord. In everything, let Your name alone be glorified, Lord. Once again, we commit the entire Sunday school program into Your mighty hands, Lord. We ask this few words of prayer in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ஆமென். சங்கீதம் 34:1. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். ஏசப்பாவை நம்ம எப்பவுமே துதிச்சுட்டே இருக்கணும், எந்த சூழ்நிலைகளும் எந்த நேரத்திலையும். இப்போ நம்ம பாட்டு கேட்க போறோம். இப்போ சிங்கிங் செஷன். இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாட்டு பாட போறாங்க. ஸோ நம்மளும் பாட போறோம். உங்களுடைய சண்டே கிளாஸ் சாங் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சத்தமா எல்லாரும் பாட்டு பாடலாம். He
ரொம்ப அழகா பாடினீங்களா சில்ட்ரன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அடுத்தது மெமரி வேர்ஸ். நம்ம மெமரி வேர்ஸ் கேட்கலாமா? பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம் 48 அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும் தமது பரிசுத்த பர்வதங்களிலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர். வடதிசையில் உள்ள சீயோன் பர்வதம் வடிவமான ஸ்தானமும் சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியுமாய் இருக்கிறது. ஆகவே மகாராஜாவின் நகரம் என்றார் என்பதை யாமே. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. My name is Judah Syria Samson. Psalms 24:9. வாசல்களே உங்கள் தலையை வீழ்த்திடுவார், அனாதின் தலையை வீழ்த்திடுவார். மதிமேன் ராஜா உற்றவிப்பார். Thank you. Amen. Praise Lord, my name is Abhinadar from Avadi Bachapur Church. And it says Psalm 46:6. The heat and rain, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Amen. Thank you. My name is Jeshua. Avadi Bachapur Church. சங்கீதம் 46:6. ஜாடிகள் கொந்தளித்தது, ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது, அவர் தம் சத்தத்தை முழுக பண்ணினார், பூமி உலகி போயிற்று. தேங்க்யூ. Amen. My name is Jershai Philip. I am from Avadi Bachapur Church. சங்கீதம் 46:6. ஜாதிகள் கொந்தளித்தது, ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது, அவர் தம் சத்தத்தை முழக பண்ணினார், பூமி உலகி போயிற்று. தேங்க்யூ. ஆமென். Praise the Lord. I am Evangeline Jennifer from Avadi Bachapur Church. Memory verse Psalms 48 verse 1 and 2. Great is the Lord and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of the great King. Thank you. Amen. Praise the Lord. Psalms chapter 46 verse 6. The heathen raged, the kingdoms were moved, he uttered his voice, the earth melted. Thank you. Amen. Praise Lord. My name is Angeline Susan. I am from Avadi Bachapur Church. Psalms 46:6. The heathen raged, the kingdom were moved. He uttered his voice, the earth melted. Thank you. Amen. Praise the Lord. Psalm chapter 48 verses 1 and 2. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. Thank you. மெமரி வேர்ஸ் கேட்டிங்களா? எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இதே மாதிரி மெமரி வேர்ஸ் படிச்சுட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம அனுப்பும் போது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். வேர்ட் ஆஃப் காட். சங்கீதம் 37:7. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. நம்ம ஏசப்பாவோட சமூகத்துல உட்காரும் போது அவருக்கு காத்திருக்கும் போது ஏசப்பா நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. சரி, இது பயபக்திக்குரிய நேரம். கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போறோம். நம்ம கவனமா கவனிக்கணும். பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம எப்படி வளரணும், நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத கத்து கொடுக்குற நேரம். கவனிக்கலாமா? Praise the Lord. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? எல்லாரும் எக்ஸாமுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா எக்ஸாம் எழுதணும். ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டோரி கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம். உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் நம்மளை வைக்கும். ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்கும் போது இந்த வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம். கம் யூ சில்ட்ரன், லிசன் டு மீ, I will teach you the fear of the Lord. Psalms 34 verse 11. பிள்ளைகளே எனக்கு செவி கொடுங்கள், கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்தை உங்களுக்கு போதிப்பேன். ஸோ சங்கீதம் 34:11. ஸோ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? ஆண்டவர் வீட்டில் போனால் ஆண்டவருக்கு பயப்படுற பயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம்.
ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஆண்டவருக்கு பயப்படுற பயம் இருக்குதா? நம்ம ஒரு நிமிஷம் சிந்தித்து பார்க்கணும். இன்றைக்கி ஆண்டவருக்கு பயப்படுற பயம் இருந்தால் நம்ம தப்பு செய்ய மாட்டோம், பொய் சொல்ல மாட்டோம், திருட்டுத்தனம் பண்ண மாட்டோம், இப்படி அநேக காரியங்களையும் செய்ய மாட்டோம். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பயம் இல்லாதனால இன்றைக்கி உலகம் எப்படி இருக்குன்னா சீர்கெட்ட நிலைமையில் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆண்டவருடைய பயம் இல்லை. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஆண்டவருடைய பயம் இருக்கா? ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம், ஆண்டவருக்கு பயந்து உண்மையாக இருக்கிறோமா? நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஆண்டவருக்கு பயம் இருந்தால் நம்ம வீட்டில் நாம் உண்மையாக இருப்போம், ஸ்கூலில் உண்மையாக இருப்போம், சர்ச்சில் உண்மையாக இருப்போம், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மத்தியிலையும் உண்மையாக இருப்போம். வீணான பிரச்சனைகள் வராது. இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் எதனால் பிரச்சனை? ஆண்டவருடைய பயம் இல்லாதனால. எங்கே போனாலும் பிரச்சனை பார்க்குறீங்களா நம்மளுக்கு? ஸோ என்ன ஆகுது? ஆண்டவருக்கு பயம் இல்லை. இன்றைக்கி யாருக்கு பயப்படுறோம்? மனுஷருக்கு பயப்படுறோம். மனுஷருக்கு பயந்தா என்ன ஆகும்? பிரச்சனைகளுக்கு மேலே பிரச்சனைகள் வரும். பாருங்கள், இந்த வசனத்தை பாருங்கள். The fear of the man brings snare, but whosoever trusts in the Lord shall be safe. Proverbs 29:25. மனுஷனுக்கு பயப்படுற பயம் கண்ணியை வர வைக்கும், கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பான். ஸோ நீதிமொழிகள் 29:25. கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் என்னதான்? உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் நம்மளை வைக்குமா? ஸோ கர்த்தருக்கு நாம் பயந்துனா உண்மைக்காக நிற்கணும், சத்தியத்துக்காக நிற்கணும். இன்றைக்கி அந்த சத்தியம் நம்மகிட்ட இருந்தால் நிச்சயமாகவே நாம் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் இருப்போம். பைபிளில் அநேகர் அப்படி இருக்கிறாங்க, உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம இன்றைக்கி 2 பேரை மாத்திரம் பார்க்க போகிறோம். அந்த 2 பேர் யாருன்னா ஷிப்போரா பூவா. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஷிப்போரா பூவா யார்? அவங்க யாருன்னா மோசே பிறக்கிற காலத்தில் அவங்க நர்ஸாக இருந்தாங்க. அவங்க எப்படின்னா குழந்தை பிறக்கும் போது குழந்தைய பிறக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிற அந்த ஸ்திரீ, அவங்கள மிட்வைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க என்னதான் அவங்க அந்த ஊரில் எப்ரே ஸ்திரீ. ஆனால் எல்லா எப்ரே ஸ்திரீகளுக்கும் அவங்க தான் டெலிவரி பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த காலத்தில் அவங்க எல்லாருமே எங்கே இருந்தாங்க? எகிப்தில் இருந்தாங்க. எகிப்தில் இருக்கும்போது ஃபேரோ பார்க்குறாரு. என்ன பார்க்குறாரு? இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகிட்டே போகிறாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறாங்க. ஸோ அவங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுறத பார்த்து ஃபேரோக்கு பயம் வருது. என்ன பயம் வருது? ஒரு நாள் இவங்க நம்மளுக்கு எதிராளிகளோடு சேர்ந்து நம்மளை இந்த இடத்த விட்டு துரத்தி அவங்க இந்த இடத்துல ராஜ்யம் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பயத்தோட அவர் என்ன பண்ணுறாரு? இதுதான் ஷிப்போரா அண்ட் பூவா. இந்த சகோதரிக என்ன, ஆண்டவருக்கு பயப்படுற ஒரு ஸ்திரீ. இவங்க ஆண்டவருக்கு பயப்படுற ஒரு ஸ்திரீ. அதே மாதிரியா இவங்க குழந்தை பிறக்கும் போது உதவி செய்கிற ஒரு ஸ்திரீ. ஸோ இவங்க என்னதான் இவங்களாம் ஆண்டவர் அந்த ஃபேரோ கூப்பிட்டு விடுறாரு. அவங்க அந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஃபேரோ கூப்பிட்றாரு. 2 பேரும் குனிஞ்சு நிற்கிறாங்க ஃபேரோ முன்னாடி. தைரியம் இல்லை பேசுறதுக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அவருக்கு. அவர் சொல்கிறாரு கூப்பிட்டு, நீங்கள் தான் எப்ரே ஸ்திரீகளுக்கு குழந்தை பெறுறதுக்கு உதவி செய்கிறீங்களா? ஆமான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இனிமேல் நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கணும். என்னன்னா, குழந்தை பெறும் போது அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் அதை உடனேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அடித்து அங்கேயே கொன்றணும் அப்படின்னு இதுதான் நான் சொல்கிற உத்தரவு. இதை தான் நீங்கள் செய்யணும். 2 பேரும் அப்படி தலை குனிஞ்சிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் பாருங்கள். கொலை பண்ண சொல்கிறாங்க. கொலை பண்ணுறது ரொம்ப சாத்தியமா? கஷ்டம், செய்யக்கூடாதுல்ல. என்ன அவருக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஆண்டவருக்கு பயப்படுற ஒரு பயம் இருக்குது. அதனால் அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? ஐயோ ராஜா சொல்கிறாரு, இதை நம்ம செய்யலைன்னா நம்ம வேலை போயிடும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? திருப்பி ராஜா நம்மளே அடிச்சு கொண்டுட்டா என்ன நடக்கும்? அதெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. ஆனாலும் இதை நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆண்டவருடைய பயம் அவங்கள அப்படியே பிடிச்சிருக்கு. நான் செய்ய மாட்டேன். அவங்க இன்னொருத்தையும் சொல்கிறான், நாம் செய்யக்கூடாது, இதை தப்பு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஆண் குழந்தையும் அவங்க பிழைக்க வச்சுட்டாங்க.
திருப்பி ராஜா பார்க்குறாரு, இந்த ஜனங்க நாளுக்கு நாள் பெருகிட்டே போகிறாங்க. இந்த ஸ்திரீக என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிட்டு வராங்க. அவங்க 2 பேரும் பயந்து போய் நிற்கிறாங்க. அவங்க பயந்து போய் நிற்கும் போது அவங்க சொல்கிறாங்க, ஃபேரோ, நாங்கள் எங்களை கூப்பிட்டு விடுவாங்க, ஆனால் நாங்கள் அங்கே போய் நிற்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த ஸ்திரீக ரொம்ப பலசாலியாக இருக்குது, அதனால் அவங்களே டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க, அவங்களே நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை பிறந்துருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆண்டவர் பார்க்குறாரு, அந்த ஸ்திரீகிட்ட அந்த ஃபேரோ சொல்கிறாரு, ஓ அப்படியா, சரி போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பார்த்தாரு, எனக்காக எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியத்தை செஞ்சுருக்காங்க. ராஜா சொன்னால் கூட அதை என்னதான் பெருசாக எடுத்துக்கிறாம, எனக்கு பயந்து இந்த ஸ்திரீக்கு இந்த காரியத்தை செஞ்சனால இவங்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன், இவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுப்பேன். அவங்க ஒருவேளை அன்மேரிடாக இருந்திருக்கலாம், அவங்க லைஃப் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. காட் பில்ட் தெம் தேர் ஹவுசஸ்ன்னு எழுதி. ஸோ ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கிறார், அவங்கள தளர்க்க செய்திருக்கிறார், அவங்கள பிளஸ் பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ இன்றைக்கு அவங்க என்னதான் இன்னைக்கு அவங்க பேரை நாம் சொல்கிறோம். அவங்க ஆண்டவருக்கு பயந்த ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்து அவங்க ஆண்டவர் பிள்ளைகளெல்லாம் பாதுகாத்த ஒரு ஸ்திரீயாக இருக்கிறாங்க. ஸோ என்னதான் ஆண்டவருக்கு பயந்தனால ஆண்டவர் அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்டவர் அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, பிளஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரியா தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு பிளஸ்ஸிங் வேணும்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஒன்று ஸ்டோரி இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜெபம் செஞ்சுக்கலாம், முடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி இன்னொரு ஸ்டோரி என்னன்னா, நம்மளுக்கு தெரியும், பாபிலோனில் 70 வருஷம் இஸ்ரேல் மக்கள் சிறையில் இருந்தாங்க. அந்த 70 வருஷம் சிறையில் இருக்கும்போது அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாங்க, பாபிலோன் ராஜா நேபுகத்நேசர் என்ன பண்ணுறாரு, நிறைய பேரை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பேலஸில் அவங்க ராஜ்யத்தை பாதுகாக்கும்படியும் அநேக ஞானிகளை தேடுறாங்க, அறிவாளிகள் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாரையும் நிறைய பேரை அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதனால் அநேகருக்கு என்னதான் சொல்கிறாங்க, இப்போ ஒரு ஜாப்க்கு அப்பாயின்மெண்ட்னா நிறையா பேர் எழுதி போடுவாங்களே, இப்படி அநேகர் வராங்க. அநேகர் வரும்போது யார் வரான்னா, டேனியல், அப்புறம் அவங்களுடைய 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியும்ல நம்மளுக்கு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார், ஷாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நேகோ. இவங்க 3 பேரும் வராங்க. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த 3 பேருமே இப்போ எத்தனை 3 வருஷம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பீரியட். அந்த எல்லா யுத்தத்தையும் எல்லா ஞானத்தையும் எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுப்பாங்க, அவங்க எல்லா காரியத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த 3 வருஷத்தில் அவங்க எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ராஜா முன்னாடி போய் நிற்கணும். அப்புறம் ராஜா நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க, அதுக்கு கரெக்டான பதில் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ என்னதான் அந்த 3 வருஷத்தில் ராஜா என்ன சொன்னார்னா, இவங்க எல்லாருக்குமே நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும், ராஜ போஜனம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களாம் பலசாலியாக இருப்பாங்க, ஞானியாக இருப்பாங்க, அந்த தேசத்தை பாதுகாப்பாங்க. அதனால் நான் சொல்கிறத நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டெய்லி ராஜா சொல்கிற சாப்பாடு ஆக்கப்படும். ஸோ டெய்லி ராஜா சொல்கிற சாப்பாடு எப்படி இருக்கும், அந்த ஊரில் எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவாங்க. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சான், அவங்க இப்போ டேனியலுக்கு, ஷாத்ராக், மேஷாக்கு ஒரே பயம் வந்துருச்சான். ஐயோ, இந்த மாதிரி மாம்சங்களை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம தீட்டுப்பட்டுருவோம், நம்ம மாம்சமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், நம்ம பாவத்தில் விழுந்துருவோம், நம்ம ஆத்மீக லைஃப் எப்படி இருக்காது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது, நம்ம விழுந்து போயிடுவோம். அதனால் நம்ம ஒரு டிட்டர்மினேஷன் எடுக்கணும், நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும், இதை நாம் சாப்பிடக்கூடாது. ராஜாவின் போஜனத்தினால என்னை நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணார், தீர்மானம் எடுத்தார். அவர் எடுத்த தீர்மானத்தை அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் எடுத்தாங்க. அவங்க 3 பேருமே என்ன போய் சொல்கிறாங்க, அந்த அதிகாரிகிட்ட, நாங்கள் இதை சாப்பிட மாட்டோம், நாங்கள் இதை சாப்பிடவே மாட்டோம், ஏன்னா இந்த ஆகாரம் எங்களை தீட்டுப்படுத்தும், எங்களுக்கு இது வேண்டாம். அப்போ அந்த அதிகாரி என்ன பண்ணுறாராம், பயந்துடுறாரா, ராஜா சொல்லியிருக்கிறாரு இது நீங்கள் சாப்பிட்டாகணும். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை எங்களுக்கு என்ன கொடுங்க, ஒரு 10 நாள் டைம் கொடுங்க, எங்களுக்கு வெறும் நான்வெஜ் கொடுங்க, சாரி எங்களுக்கு வெறும் வெஜிடபிள் கொடுங்க, ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க,
பல்சஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அப்போ வந்து என்னதான் அந்த ராஜா வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அதிகாரி வந்து ராஜாட்ட போய் சொல்கிறாரு, 10 நாள் டைம் கேட்டிருக்காங்க. சரி ஓகே, 10 நாள் டைமா, சரி ஓகே, அவங்களுக்கு 10 நாள் டைமை கொடு, அவங்களுக்கு வெறும் பல்சஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸை கொடுங்க, பார்த்துக்கலாம் யார் நல்லா இருக்கு, இவங்க நல்லா இருக்கிறாங்களா அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி 10 டேஸில் அவங்களுக்கு வெறும் வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸும் பல்சஸும் கொடுத்தாங்க. அவங்க அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க முகத்தை பார்க்கும்போது அவங்க தான் பலசாலியாக தெரிஞ்சாங்க, நல்லா பளபளன்னு ஷைனாக இருந்தாங்க. ஸோ வந்து என்னதான் ராஜா சொல்லிட்டார், ஓகே ஓகே, அவங்க இதே சாப்பாடை கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து நல்லா ஞானத்தில் வளர்றாங்க. ஆண்டவருக்காக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க. ஆண்டவருக்காக அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க. என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க, நம்ம வந்து தீட்டுப்படக்கூடாது, அசுத்தமாகக்கூடாது, நம்ம பரிசுத்தமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீர்மானம் எடுத்தாங்க பாருங்க. அதுதான் ஆண்டவருக்கு பிடிச்சது. ஸோ அதனால் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு அதிக ஞானத்தை கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ராஜா 3 வருஷம் முடியுது. ராஜா முன்னாடி போய் எல்லாரும் போய் உட்காடுறாங்க. ராஜா கேள்விக்கு மேலே கேள்வி கேட்குறாங்க. ஆனால் மீதி எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய மேஜிக்கை பண்ணி பண்ணி பதில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனே டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லி கேட்டவுடனே பதில் வருது. ஸோ ராஜா என்ன பார்க்குறாரு, ஓ இவங்க பயங்கர ஞானியாக இருக்கிறாங்க. ராஜா என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அவங்களாம் 10 மடங்கு இவங்களோட ஞானியாக இருக்கிறாங்க, இவங்கள போல் யாருமே இல்லை எனக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு. தே ஆர் பெட்டர் தென் 10 டைம்ஸா. ஸோ 10 டைம்ஸ் அவங்க வந்து என்னதான் அவங்களுக்கும் மேலே ஞானியாக இருக்கிறாங்க, இவங்கள போல் யாரும் இல்லை. இவங்கள உடனே அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இன்றைக்கி ஆண்டவருக்காக நாம் நிற்கும் போது அவர் டிட்டர்மினேஷன், அந்த பரிசுத்தம், ராஜாவின் கட்டிலேயே என்ன பண்ணார், உடனே நான் ஓகே ராஜா சொல்லிட்டார் நம்ம சாப்பிட்டு தான் ஆகணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லாமல் ஆண்டவருடைய காரியம் என்ன ஆகுறது, ஏன் சாட்சி என்ன ஆகுறது, என்னுடைய பரிசுத்தம் என்ன ஆகுறது, அதை யோசித்தார். ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆண்டவர் அவருக்கு நிறைய ஞானத்தை கொடுத்து பெட்டர் தென் 10 டைம்ஸ் சொல்கிற அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து பெரிய காரியத்தை செஞ்சார். ஸோ இதுதான் உயர்ந்த அடைக்கணும். ஏன்னா ஒரு ராஜாட்டிருந்து நல்ல பேரை வாங்கினாங்க. நல்ல பேர் மாத்திரம் இல்லை, அந்த இருக்கிற எல்லாருக்கும் மேலே அவங்க தான் 10 மடங்கு ஞானியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கி நம்மளுக்கும் நடக்கும். இன்றைக்கி நாம் எதனால் தீட்டுப்படுறோன்னு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யோசித்தீங்க. எதனால் தீட்டுப்படுறோம், எதனால் நான் தீட்டுப்படுறேன், எதனால் தீட்டுப்படுறோம், அந்த செல்ஃபோனில் எப்படி நாங்கள் தீட்டுப்படுறோன்னு யோசிக்கலாம். நாங்கள் நல்லது தான் பார்க்குறோம், நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு காமெடியை தான் பார்க்குறோம், நாங்கள் ஜஸ்ட்டு சும்மா ரீல்ஸ் அப்படியே பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம், நாங்கள் ஜஸ்ட்டு கேம்ஸ் தான் விளாடுறோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் அந்த ஒரு ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காடுறீங்களா, 10 மினிட்ஸ் உட்காடுறீங்களா, அல்லது 1 hour உட்காடுறீங்களா, 2 hour உட்காடுறீங்களா, 3 hour உட்காடுறீங்களா, யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் டைம் எப்படி வேஸ்ட் ஆகுது. நீங்கள் உங்களால் படிக்க முடியல, நீங்கள் உங்களால் பைபிள் படிக்க நேரம் கொடுக்க முடியல, ஜெபிக்க நேரம் கொடுக்க முடியல, ஒரு 2 மினிட்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ ஒரு அசிங்கம். உட்காந்து ஹவர் கணக்காக ஃபோன் பார்க்குறீங்க. அதேமாதிரி ஹோம்ஒர்க் வந்து கஷ்டத்தோடு முடிக்கிறீங்க, ஆனால் ஃபோனுக்குன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது. ஸோ தயவுசெய்து ஒரு டிட்டர்மினேஷன் எடுங்க. நீங்களும் 10 டைம்ஸ் பெட்டர் தென் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்களையும் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பார். நீங்களும் ஆண்டவருக்காக ஒரு நல்ல பேரை கொண்டு வர முடியும். ஓகேவா? நீங்கள் ஆண்டவருக்கு பயந்து நடந்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களுக்காக செயல்படுவார். நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எழுதலாம், நீங்கள் வந்து சாதாரண எக்ஸாம் எழுதலாம், எதை எழுதினாலும் உங்களை ஆண்டவர் டாப்பில் வச்சுருப்பார். ஓகே, காட் பிளஸ் யூ, தேங்க்யூ, பை பை. கேட்டிங்களா சில்ட்ரன்? கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு எப்பவுமே நம்ம பாதையை நம்ம செவ்வப்படுத்தும். அதனால எப்பவுமே நம்ம கவனிக்கணும். டெஸ்டிமனி ஆஃப் ஜெகோவா ஷம்மா அண்ட் பிரதர் பக்சிங். நம்ம உண்மையான சம்பவங்கள் நிகழ்ச்சிகள் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்காங்க, நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ இப்பயும் நம்ம கேட்க போறோம். கவனமா கேட்கலாமா? Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week.
Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గల వారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. And children, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், இப்ப லேட் ரீசெண்டா என்ன முடிஞ்சது? ஒலிம்பிக்ஸ் முடிஞ்சது, கரெக்டுங்களா? எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, athletes வந்திருப்பாங்க, வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ், அதில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விளையாடுவாங்க. விளையாடுற நபர்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, மெடல்ஸ் கொடுப்பாங்கல்ல, கோல்ட், சில்வர், பிரான்ஸ். ஸோ நம்ம கூட ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் கூட இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்போம் இல்லையா? நிறைய பேர் கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்க, ரன்னிங், அத்லெட்டிக்ஸ், எக்ஸெட்ரா நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. சரி, ஒலிம்பிக்ஸ்க்கும் இப்போ நம்ம சண்டே ஸ்கூலுக்கும் என்ன சம்பந்தம், அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே சில்ட்ரன், 1924 ஒலிம்பிக்ஸ் எங்க நடந்துச்சு தெரியுமா? பாரிஸ், பிரான்ஸ். கரெக்ட். நம்ம லாஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் எங்க நடந்து முடிஞ்சது? ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி, லாஸ்ட் மந்த் நடந்து முடிஞ்சது. பாத்தீங்களா, எங்க முடிஞ்சது? பிரான்ஸ், பாரிஸ்ல தான் நடந்து முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ 1924 ஒலிம்பிக்ஸ் பாருங்க, அந்த ஸ்லைடோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர்ல ஒலிம்பிக்ஸ் லோகோ இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு? ஒலிம்பியாட் பாரிஸ் 1924னு போட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்கெடியூல்ஸை முதல்லயே கொடுத்துருவாங்க. எப்படி உங்களுக்கு 10th 12th ஸ்கெடியூல் டைம் டேபிள்ஸ்லாம் முதல்ல கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா? குவார்டர்லி, ஹாஃபர்லி எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, 100 மீட்டர்ஸ், 200 மீட்டர்ஸ், 400 மீட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்கெடியூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, சரி, இந்த கதையை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்பதாக உண்மையாக நடிச்ச ட்ரூ இன்சிடென்ட், மை டியர் சில்ட்ரன், நான் அண்ணன் ஒரு வசனம் வாசிக்க போறேன். இட்ஸ் a very very good, one of my favorite verses in the Bible. It's taken from 1 Samuel 2:30. It says, for them that honor me I will honor. தமிழ்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த வசனம். என்னை கனம் பண்ணுகிறவனை நான் கனம் பண்ணுவேன். Who is telling this? ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறார். சரி, நம்ம எப்படி ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டும்? ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாளாகி அந்த சண்டேல நம்ம என்ன பண்ணோம்? முடிந்தவரை ஆலயத்திலே நாம் காணப்பட வேண்டும். ஓகே, இப்பதான் நம்ம ரொம்ப என்ன பண்ணிட்டோம், ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அது இருக்கு, மியூசிக் கிளாஸ், கராத்தே கிளாஸ், சோ மெனி கிளாஸஸ். எதுக்கு ஆண்டவர் வீட்டில் போய் உட்காந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த மாதிரியான மெட்டீரியலிஸ்டிக் தாட்ஸ்லாம் இன்றைக்கு சபைக்குள்ள வந்து விட்டது. இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க, காலையில வருவாங்க, லாஸ்ட் டேபிள் முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ஏன்னா ஃபுல் டே அவங்களுக்கு இருக்க முடியல. ஐ டோன்ட் நோ, மேபி தேர் லைக் சுந்தர் பிச்சை போல ஒருவேளை பெரிய சிஇஓவா இருக்கலாம், இல்லை இலான் மஸ்க் போல சிஇஓ இருக்கலாம்னு நினைக்கிறான்ல. பட் தே பிஹேவ் லைக் தட். இன் ரியாலிட்டி தே ஆர் நாட். பட் அந்த மாதிரி ஒரு 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 இமேஜை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம சின்ன பசங்களா இருக்க நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஆண்டவருடைய நாளாகிய ஓய்வு நாள்ல நம்ம எங்க காணப்படணும்? ஆண்டவருடைய வீட்டுல காணப்படணும். இங்க பாருங்க, எரிக் லிட்டில் அப்படின்னு ஒரு ரன்னர் இருந்தாரு. அந்த பிக்சர்ல பாக்குறீங்க நீங்க, பாருங்க, நம்பர் 11 அந்த ஜெர்சி நம்பர் போட்டிருக்காரு பாத்தீங்களா? எரிக் லிட்டிலுக்கு இன்னொரு பேர் இருந்துச்சு, என்ன தெரியுமா? த ஃபிளையிங் ஸ்காட்ஸ்மேன் அப்படின்ட்டு. அவர் 100 மீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, ரொம்ப 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 ஃபாஸ்டா ஓடுறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாரு, ட்ரெயின் அப் ஆயிருந்தாரு. நிறைய இங்கிலாந்துல, ஸ்காட்லாந்துல, வேல்ஸ்ல நடந்த அந்த ரன்னிங் ரேஸ் காம்படிஷன்ஸ்லாம் அவர் கோல்டு மெடல் வாங்கினதுனால அவருக்கு பேர் என்னவா இருந்துச்சு, இந்த ஃபிளையிங் ஸ்காட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 1924 ஒலிம்பிக்ஸோட ஸ்கெடியூல் அவர் பார்த்த பிறகு 100 மீட்டர்ஸ் அவரோட ஃபேவரட் ரேஸ். இப்ப எப்படி உசேன் போல்ட்னா 100 மீட்டர்ஸ் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா?
அந்த மாதிரி எரிக் லிட்டில் வாஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் த 100 meters ரேஸ். அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஸ்கெடியூல் பார்த்த உடனே குவாலிஃபைங் ரேசஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, குவாலிஃபைங் ஹீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குவாலிஃபைங் ஹீட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சண்டேல நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகே, நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒலிம்பிக் மெடல் தான் முக்கியம். நம்ம பேரண்ட்ஸ், டுடே பேரண்ட்ஸ் ஆர் வெரி புஷி. மை டியர் பேரண்ட்ஸ், who if you are listening to this Sunday school, அன்பான பெற்றோர்களே, இந்த சண்டே ஸ்கூலில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், don't push your students, don't push your children for so much of glory. அவங்கள புஷ் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் குட் டு என்கரேஜ் them. நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணலாம், பட் டோன்ட் புஷ் them too hard. இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, கராத்தே கிளாஸ் போ, மியூசிக் கிளாஸ் போ, இது பண்ணு, அது போ, எவ்ரிதிங் யூ கான் டூ இட். யூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் யுவர் சில்ட்ரன், மை டியர் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு, பார்த்த உடனே ஓய்வு நாளில் வந்திருக்கு, நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், 100 meters ஹீட்ஸ் குவாலிஃபையிங் நான் ஓட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஓகே, இப்போ பாருங்க, ராயல் ஃபேமிலிலேருந்து ஒரு மெம்பர், இங்கிலாண்டோட ராயல் ஃபேமிலி அரிஸ்டோக்ராட் மெம்பர் என்ன பண்றாரு, எரிக் லிட்டில் வந்து மீட் பண்றாரு. எரிக், நீங்க ஓடினீங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு. எரிக் சொல்றாரு, யுவர் ராயல் ஹைனஸ், எனக்கு புரியுது, ஆனா நான் வந்து சாபத், ஓய்வு நாள்ல எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன், ஆண்டவர் வீட்டில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது அந்த அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி கூட என்ன பண்றாங்க, ஓகேன்னு சொல்றாங்க. பட் எரிக் ஒன்று சொல்றாரு, நான் 100 மீட்டர்ஸ்க்கு ஓடுறதுக்கு பதிலாக நான் 400 meters ஓடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 400 மீட்டர்ஸ்க்கு எரிக் வந்து ட்ரெயின்டே கிடையாது. பட் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஸ்கெடியூல் பார்த்ததுலேருந்து 400 மீட்டர்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்றாரு, ப்ளஸ் 200 மீட்டர்ஸ்க்கும் ட்ரெயின் பண்றாரு. ஓகேங்களா, கடைசியில் ரேஸ் டே வந்தப்ப என்ன தெரியுமா ஆச்சு, பிரான்ஸ் 200 மீட்டர்ஸ்ல அவர் 3rd place பிரான்ஸ் வாங்குறாரு. 400 மீட்டர்ஸ்ல அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்றாரு. யாருமே நினைச்சு பார்க்கல, 100 meters ஓடுறவங்க 400 meters ஓட மாட்டாங்க யூஸ்வலா, ஏன்னா 100 meter ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஆனா ஆண்டவருக்காக என்ன பண்றாரு, எரிக் ஓடி ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கி 400ல வின் பண்றாரு. பிளஸ் இன்னும் 2 மெடல்ஸ் அவர் வாங்கி இருக்கலாம், ஆனா அந்த ரேஸே ரன் பண்ணல. 4x100 meters ரிலே, 4x400 meters ரிலே சண்டே நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ரேஸ்க்கெல்லாம் கூட அவர் போகல. அந்த குவாலிஃபைங் ஹீட்ஸ் நடந்துச்சு பாத்தீங்களா, 100 meters ரேஸ். அப்ப எங்க திரும்பி இருந்தாரு அவரு, பிரான்ஸ்ல ஒரு சர்ச்சில் போயிட்டு பைபிள் திறந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாராம், ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். many of the public ridiculed him. So children, நம்ம பார்த்தோம் எப்படி எரிக் அந்த ரேஸ் நடக்கிற அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் சர்ச்சில் போய் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. many public ridiculed him, பட் அதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணல, காதுலயே போட்டுக்கல. see, when we stand for the Lord, ஆண்டவருக்காக நம்ம சில விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது many people will ridicule us. நம்மள நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, உதாசீனப்படுத்துவாங்க, கேலி கிண்டல் செய்வாங்க. you see, when Brother Buxing wanted to surrender his life as a full-time minister, யாருமே என்ன பண்ணல, அவங்க வீட்டில் கூட ஒத்துக்கல. நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, நீங்க சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க, எங்க தங்க போறீங்கன்னு இப்படிலாம் கூட ஒரு பக்சிங் என்ன பண்ணாங்க, கேலி பண்ணாங்க. நம்முடைய சபை ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது, ஜெகோவா ஷமா ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது மற்ற டினாமினேஷன்ஸ் இருக்கவங்களாம் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, நீங்க எப்படி கல்யாணம் பண்ண போறீங்க, மேரேஜ் லைசன்ஸ் கிடையாது, நீங்க எப்படி வந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டு அவங்கள அடக்கம் பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு கல்லறை கூட கிடையாது என்று ரொம்ப ரொம்ப என்ன பண்ணாங்க, நம்முடைய சபைகள்ல இருந்த மூப்பர்களையும் நம்முடைய சபை விசுவாசிகளையும் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, கேலி செய்தார்கள், ஏளனம் செய்தார்கள். பட் ஆல் தட் அவர் forefathers never took it to heart, but they only prayed. அவங்க கிட்ட போய் சண்டையும் போடல, அதை குறித்து அவங்க கவலையும் படல, ஆண்டவர் விட்டு ஜெபித்தார்கள். பிறகு என்ன நடந்து நமக்கெல்லாம் தெரியும். ஓகேங்களா, ஸோ குழந்தைங்களே, நம்ம ஆண்டவருடைய நாளை என்ன பண்ணோம், ஆண்டவர் வீட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டும். நீங்க ஒருவேளை ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கலாம், இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் அ ஜட்ஜ் ஆர் அ ஜூரி சில்ட்ரன். நீங்க அந்த கிளாஸை கட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பல. பட் ஐ கேன் டெல் யூ ஒன் திங் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் ஒன்று சொல்றேன்,
If you honor God, ஆண்டவரை நீங்கள் கனப்படுத்தினால் 100% I am sure, I know, I have experienced it, ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்துவார். நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்துவார். நீங்க ஆண்டவர் சொல்வதை கேட்கும் பொழுது he will truly honor you. So children, மறந்துடாதீங்க இந்த கிளாஸை மனசுல வச்சுக்கோங்க. Before we complete the class, I would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16 வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోనూ నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். Memory verse for the next week. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 33. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 19. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 10. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். For primary, Psalm 46 verse 7. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 48 verse 3 and 4. சங்கீதம் 48ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 123, 124 and 125. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 123 125 வசனம் வரை. Please send in your memory verse entries on or before Friday to the numbers displayed on the screen. 9444441048 or 9840811897. இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப கவனமா, சந்தோஷமா, உற்சாகமா எல்லா பாட்டு கேட்டீங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டீங்க, டெஸ்டிமனி கேட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். பிரைஸ் தி லார்ட். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பார்க்கலாம். க்ளோசிங் ப்ரேயர். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எல்லா துதி ஸ்தோத்திரத்திற்கும் பாத்திரரே, ராஜாதி ராஜாவே, கர்த்தாதி கர்த்தாவே, மகா இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமுள்ளவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் இந்த சாயந்தர வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்துக்கு வந்து எங்களுடைய துதிகளையும் விண்ணப்பங்களையும் ஏறெடுக்கும்படியாக நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த பெரிதான சிலாக்கியத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேளையிலே கடந்த நாட்களிலே புதிய வருஷத்தில் பிரவேசித்திருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த புதிய வருஷத்தையும் கூட ஆண்டவரே உம்முடைய நன்மையினாலே முடிசூட்டி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தருளும். இந்த புதிய வருஷத்திலே இன்னும் அதிகமாய் உம்மை நேசிக்க, உமக்கு நெருங்கி ஜீவிக்க நீர் உதவி செய்யும். சுபிக்ஷாக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே 31 ஆகஸ்ட் புதிய வருஷத்தில் பிரவேசிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Psalms 103:4 Crowneth thee with loving kindness and tender mercies. உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டுவேன் என்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த புதிய வருஷத்திலே புதிய கிருபைகளையும் ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கங்களையும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு முடிசூட்டி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். நீர் பாதுகாத்து கொள்ளும், வழிநடத்தும். ட்ரிசா சூசனாக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த புதிய வருஷத்தில் நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும். 26 ஆகஸ்ட் ஆண்டவரே அவர்களும் புதிய வருஷத்தை காணும்படியாக கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். சங்கீதம் 34:10 படி நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing.
சிங்கக்குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும். கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது என்று ஆண்டவரே நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை முழுமையாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே கிருபை செய்தருளும். உம்மை தேடும்படியாகவும் எந்த நன்மையும் குறைவில்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளவும் நீர் உதவி செய்வேன் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். கிறிஸ்டல்டா சுசனாக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த நாட்களிலே நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக, நீர் நடத்தி வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். 28 ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு புதிய வருஷத்திலே பிரவேசிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஏசாயா 60:22 படி நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி. A little one shall become a house, 1,000 and a small one a strong nation. சின்னவன் 1000 சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் என்று ஆண்டவரே நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வரப்போகிற நாட்களிலே கூட ஆண்டவரே நீர் உயர்த்தி உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை மகள் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கிருபை தர வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். சுசன்னா பிரவீனாக்காக ஜெபிக்கிறோம். நீர் ஆண்டவரே பாராட்டி நம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். 29 ஆகஸ்ட் ஆண்டவரே புதிய வருஷத்திலே பிரவேசிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Psalms 92:13 Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் என்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டு கர்த்தாவே செழித்து வாழும்படியாக நீர் கிருபை கட்டளையிடும். நீர் ஆண்டவரே புதிய வருஷத்தை இன்னும் அதிகமாய் ஆண்டவரே உமக்கென்று தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாய் செழிப்பான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் கிருபை செய்வேன் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். சாதனாக்காக ஜெபிக்கிறோம். கடந்த நாட்களில் நீர் பாராட்டின நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். September 1 ஆண்டவரே புதிய வருஷத்தை காணும்படியாக நீர் கிருபை செய்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சங்கீதம் 34:9 படி அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை என்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். For there is no want to them that fear him என்று ஆண்டவரே நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தின்படி ஆண்டவரே உமக்கு பயந்து நீர் கொடுக்கிற நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக எந்த குறைவு இல்லாதபடிக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவையானவற்றை எல்லாவற்றுக்காகவும் உம்மை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே தங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக மகளை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். மகள் பெட்சிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். புதிய வருஷத்தில் பிரவேசிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். 6 செப்டம்பர் ஆண்டவரே புதிய வருஷத்தை நீர் கட்டளையிட்டிருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Psalms 34:10 But they that seek the Lord shall not want any good thing. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ எந்த நன்மையும் குறைவுபடாதென்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே வரப்போகிற நாட்களிலே கூட எல்லா குறைவையும் நீர் நிறைவாக்கும்படி உம்முடைய பிரசன்னத்தினால நிறைவினால நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். பாதுகாத்து கொள்ளும் வழிநடத்தும் எடுக்கிற முயற்சிகளையும் பிரயாசங்களையும் யாவற்றையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஜூடி ஃபெலிக்ஸ் தேவநேசனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கடந்த நாட்களிலே நீர் துணையாக இருந்து பத்திரப்படுத்தி வழிநடத்தி காத்து கொண்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். 3 செப்டம்பர் புதிய வருஷத்திலே பிரவேசிக்கும்படியான கிருபையை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ரெவலேஷன் 1:17 படி நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Fear not, I am the first and the last. நீரே ஆண்டவரே முற்றிலும் அவர்களோடு கூட இருந்து பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் உள்ளவராக இருக்கிறேன் என்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடி நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே நீர் அவர்களோடு இருந்து நீர் அவர்களை வழிநடத்தி பலப்படுத்தி நீர் சகாயம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காக பயப்படாதே என்று நீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பர்சி சௌஜன்யாக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்.
Philippians 4:19 படி, My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ என்று நிர்வாக்குதம் பண்ணியிருக்கிறீர். என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவெல்லாம் கிறிஸ்தேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்று நீர்வாக்குதத்தம் பண்ணினபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர்வாக்குதத்தங்களை செய்து நிறைவேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காக ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, பிள்ளைகள் யாவரும் கூட உம்முடைய நித்திய அன்பை, உம்முடைய எவர்லாஸ்டிங் லவ் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே நீர் கிருபை தர வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். நீர் எப்பொழுதும் பாதுகாக்க வல்லமையுள்ள தேவன், அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பிள்ளைகளை உம்முடைய அன்பின் கரங்களுக்குள்ளே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விண்ணப்பங்களுக்காக உம்முடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம். கடந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே, ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மூலயமாக நீர் செய்த எல்லா நடத்தப்பட்ட ஊழியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வரப்போகிற நாட்களிலே கூட இந்த ஊழியங்களை நீர் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து இன்னும் அநேகருக்கு இது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக நீர் கிருபை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். செப்டம்பர் 1 நடந்த சண்டே ஸ்கூல் ரேலிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தி கொண்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, எல்லா காரியங்களையும் எல்லா ஈவெண்ட்ஸையும் நீர் ஆசீர்வதித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எடுத்த முயற்சிகள், ஆண்டவரே அவர்கள் செய்த எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருந்ததுக்காக நன்றி. எங்களுடைய ஜபங்களுக்கு விண்ணப்பங்களுக்கு நீர் பதில் கொடுத்ததற்காக நன்றி. ஆண்டவரே, எந்த குறைவில்லாமல் ஆண்டவரே நீர் சமாதானமாக சந்தோஷமாக அந்த நாளை முழுவதும் உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் சந்தோஷமாய் உமக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கவும், ஆண்டவரே உம்மை மகிமைப்படுத்தவும் நீர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்தில் எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். தேவனுடைய ஆலயத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவரே அந்த இடத்துல சமாதானத்தை தாரும், நன்மையை கட்டளையிட வேண்டும் என்றும் ஆண்டவரே அங்கே இருக்கிற மக்களின் சமாதானத்துக்காகவும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீரை காத்துக்கொள்ளும். அந்த இடங்களில் ஆண்டவரே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கூட உம்மை இரட்சகராக ஆண்டவரே நீர் அவர்களுக்காக வந்த தெய்வமாக அவர்கள் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ள நீர் கிருபை தாரும். கர்த்தாவே, கடைசி நாட்களிலே அவர்கள் உம்மை தேடி அவர்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தருளும். அவர்களும் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான கிருபை நீர் அவர்களுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அந்த அலங்கத்துக்குள்ள உம்முடைய சமாதானம் காணப்படட்டும். அரமனுக்குள்ளே ஆண்டவரே சுகம் இருக்கட்டும். தேவரே நீர் அவர்களை ஆசீர்வதியும். அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். தேவரீர் நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய ஜனம், உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் உம்மை சேவிக்கிறவர்களாய் அவர்கள் காணப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஆந்திராக்காக ஜெபிக்கிறோம். தெலங்கானாவில் காணப்படுகிற அந்த ஃப்ளட்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம். தேவரீர் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். நீர் விடுதலை தாரும். அந்த இடத்துல ஏற்பட்டிருக்கிற எல்லா விதமான நஷ்டங்களுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். உடைமைகளையும் ஆண்டவரே உற்றார்களையும் எழுந்து போனவர்களுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். நீ தயவாய் இறங்கும் கர்த்தாவே. அந்த இடத்துல பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேண்டிய தேவைகள் சந்திக்கப்பட நீர் உதவி செய்வேன் என்றும், சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே அவர்கள் பழைய நிலைமைக்கு அவர்கள் வரும்படியாக நீர் கிருபை தாரும். ஆண்டவரே ஃப்ளட்ஸ் நிமித்தமாக எழுந்த எல்லாவற்றையும் கூட அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் கிருபை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். நீரை பாதுகாத்து கொள்ளும் தேவரீர். எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும்படியாக நீர் கிருபை அளிக்க வேண்டும் என்றும், ஏற்ற வேளையிலே அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் சந்திக்கப்பட, அவர் தேவைகளை யாவும் சந்திக்கப்பட நீரே கிருபை அளிக்க வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எழுத போகிற எக்ஸாமுக்காக, இந்த குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமில் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை அவர்களுக்கு அதிகமாய் தாரும், ஞானத்தை தாரும். ஜேம்ஸ் 1:5 படி ஆண்டவரே, ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும்
ஒருவரையும் கடந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று நீர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நீர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிற தேவன். உம்மை கேட்கும் பொழுது ஞானத்தை நீர் கொடுக்கிற தேவன். ஞானத்தினாலும் ஞாபகசக்தினாலும் பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும், புத்தியின் கூர்மையை தாரும். ஆண்டவரை படிக்கும் பொழுது எக்ஸாம்ஸ் எழுதவும் கிருபை தாரும். நல்ல சரீரத்தில் பலனை கட்டளையிடும். பிள்ளைகள் ஆண்டவரை ஆயத்தப்படும் பட நீர் கிருபை தாரும். எல்லா எக்ஸாம்ஸில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்கவும் நீர் கிருபை தர வேண்டும் என்றுமே நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சரீரத்தில் பலவீனமாயுள்ளவர்களுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். விஷாக்காக, லிடியாக்காக, எக்ஷித்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். பரிபூர்ணமான ஆரோக்கியத்தை நீர் கட்டளையிடும். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நீர் யெகோவா ராஃபா என்பது உம்முடைய பெயர். கர்த்தாவே, நீரே சுகமளிக்கிற தேவன், வியாதியை விலக்குகிற தேவன். கர்த்தாவே, நீர் தொட்டு சுகமாக்குகிற தேவன். தேவரீர் நீர் மனம் இறங்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தாவே அவர்களை சுகமாக்கும். சிஸ்டர் ரெபேக்கா ஆண்டர்சனுக்காக, சிஸ்டர் லிசி ராஜனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சிஸ்டர் ரத்னா, சிஸ்டர் எலினாக்காக ஜெபிக்கிறோம். முற்றிலும் ஆண்டவரே அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே ஆரோக்கியமாகவும் பலமுள்ளவர்களாய் காணப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. வர நாட்களிலே கூட ஆண்டவரே இன்னும் பலத்த சாட்சிகளாய் உமக்கென்று நிற்கும்படியாக நீர் கிருபை செய்வேன் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். எல்லா துதிகளும் விண்ணப்பங்களையும் நீர் கேட்டதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். விண்ணப்பங்களை யாவற்றையும் கூட நீர் ஆண்டவரே துதி ஸ்தோத்திரங்களாய் மாற்ற வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும், விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென்.